11월 겨울이 시작되는 추운 날, 어느 시골 작은 마을에 서로 친하게 보이는 중년 남성들이 모여 어린애들처럼 차가운 물에 빠지며 혈기왕성하게 놀고 있습니다. 그런데 그 무리 중에 한 남성이 무슨 잘못을 했는지 친구에게 구타를 당하고 마을 사람들에게는 따돌림을 당하는데, 이 남자에게 무슨 일이 일어난 걸까요? 영화 The Hunt 시작하겠습니다. 평화롭고 조용한 시골 마을에 유치원에서 아이들과 신나게 놀고 있는 이 남자, 바로 오늘의 주인공 루카스입니다. 루카스는 유치원 교사로 아이들 눈높이에서 아이들을 바라보며 잘 놀아주고 유치원에서 최고로 인기 많아 평판도 좋으며 마을 사람들과도 친하게 지내는 평범한 남자입니다. 루카스는 이혼한 전부인과 아들에 대한 양육권 때문에 골머리를 앓고 있었지만 나디아라는 새로운 사람을 만나 서로 의지하며 그녀로 인해 일상을 행복하게 보냅니다. 어느 날 루카스는 길을 잃어 혼자 서 있는 클라라를 보게 되고 그녀를 집에 데려다 줍니다. 사실 클라라의 부모는 자주 부부싸움을 하여 어린 그녀는 자주 외부로 나오게 되고, 이렇게 루카스가 종종 그녀를 집이나 유치원에 데려다 줍니다. 그리고 클라라는 길에 선을 밟지 못할 정도로 섬세하고 생각이 많은 아이인데, 그녀의 오빠라는 놈은 정말 말도 안 되는 미친 행동을 클라라에게 하기도 합니다. 이런 환경 속에서 클라라는 생각이 혼란스럽고 마음이 점점 위축이 되어 가지만, 그런 클라라에게 루카스는 자신에게 친절하고 버팀목이 되어서 점점 루카스를 좋아하게 되죠. 클라라는 아이들과 놀다가 죽은 척하는 루카스에게 뽀뽀로 깨워주기도 하고, 정성스레 사랑이 담긴 편지와 선물을 만들어 루카스 몰래 그의 주머니에 넣어둡니다. 하지만 클라라가 자신보다는 또래 아이들에게 관심을 갖는 게 좋을 것 같다고 생각한 루카스는 조심스럽게 클라라를 타이르지만 어린 나이에 섬세한 그녀는 마음의 상처를 받습니다. 상처를 받고 기분이 상한 클라라는 원장 선생님을 찾아가 그리고 해서는 안 될 거짓말을 해버리게 됩니다. 다음날 심각성을 느낀 원장 선생님은 루카스를 부르게 되고, Jeg kan simpelthen ikke få det ud af hovedet. En af vores børn har fortalt nogle ting, at hun har set dine kønsdele. Jamen, hvordan fanden skulle det være sket? Ja, det ved jeg ikke. Du kører bare din vagt færdig, og så finder vi ud af det. Ja, det gør jeg. 그리고 따로 클라라를 불러 상담사와 상담을 하게 합니다. Prøv at se, om du kan fortælle mig lidt om det, Clara. Var det hans tissemand, der strittede? Der kom noget hvidt fra den. 클라라는 어린 마음에 혼나는 게 무서워 계속 거짓말을 하게 되고, Smut du bare ud og leg. Kontakte de relevante myndigheder. 상담이 끝난 뒤 원장 선생님은 루카스를 성추행범으로 단정지어 버립니다. Vi har pligt til at informere de andre forældre. 그리고 원장 선생님은 클라라의 가족과 Siger, at det ser ud til, at Clara har været udsat for seksuelle overgreb her i børnehaven. Der er en overvejende sandsynlighed for, at 마을 사람들에게 루카스가 아동을 성추행했다고 알리면서 상황은 걷잡을 수 없이 커지게 되는데, 게다가 원장 선생님은 루카스도 모르게 전초와 그의 아들에게 이 같은 사실을 알려줍니다.
Hvem er det, der har ringet? Grete nede fra børnehaven. Du skal ikke høre på, hvad de siger, Markus. Det er ikke rigtigt. Du skal ikke komme her, når jeg beder dig om at lade være. 루카스는 원장 선생님을 찾아가 해명을 해보지만 Jeg gør jo ikke noget. Jeg tror på børnene, Lukas. Det har jeg altid gjort. De lyver ikke. 주변 사람들에게 해명을 해도 그 누구도 루카스의 말을 듣기는커녕 모든 사람들이 그를 비난하죠. Jeg tror, du skal gå nu, Lukas. Nu er det nok. Kom nu, Lukas. Gå. Hej, Theo. 답답한 마음에 직접 오해를 풀려고 클라라의 집에 찾아간 루카스. Ja, det ved jeg ikke, hvorfor. Men det gør hun altså. Jeg kender min lille pige, og hun lyver ikke, og det har hun aldrig nogensinde gjort. Så hvorfor skulle hun lyve nu? 하지만 테오에게 이미 자신의 딸 성추행범의 해명은 귀에 들어오지도 않았습니다. Vores sofamand i vores hus. Jeg vil aldrig nogensinde mere have, du kommer her. Hvor røres min lille datter. Så får du 오해만 쌓인 채 클라라의 집에서 쫓겨나는 루카스. 그리고 그를 바라보는 클라라. Mor, er I sure på Lukas? 어리지만 상황이 잘못됐다고 느끼는 클라라는 그녀의 엄마에게 Han har ikke gjort noget. Det var bare mig, der sagde noget dumt noget. Jeg vil helst ikke huske, hvad der er sket, fordi det ikke er særlig rart at tænke på, men det er sket. 이게 다 거짓말이라고 클라라는 말해보지만 클라라의 엄마에게 루카스는 이미 성추행범이었습니다. Hej, Nadia. Kom bare ind og sæt dig ned. 한편 유치원에서는 루카스의 여친 나디아를 따로 불러 Lukas er gået til og fra børnehaven med Clara. Han har også været alene med børnene her på stedet. Der var så en række forældre, der mente, at det havde de altså. De havde symptomer. Vi har anmeldt sagen til politiet. 클라라뿐만 아닌 다수의 아동들이 성학대를 당해서 경찰에 신고했고 루카스가 했다고 확신한다며 나디아에게 전달합니다. Any longer in doubt about. Hvad sagde de over i børnehaven? Hej. Jeg vil bare spørge, om jeg må gå med Fanny. 이 상황을 모르는 클라라는 페니와 산책하려고 혼자 루카스 집에 찾아오고 Jeg tror, du skal snakke med mor, inden du kommer herover. De siger, du har været grim ved mig. Tror du så også det? 하지만 마을 사람들에 의해 이 일이 커지자 클라라도 역시 혼란스러워 애매한 대답만 하게 됩니다. Det ved jeg ikke. Jeg kan ikke helt huske det. Jeg tror, du skal gå hjem nu, Clara. 이를 지켜본 나디아도 마음 한편에서 의심이 생겨 루카스에게 Did you touch that girl? Sorry, it doesn't matter. Hvis du skal tage dine ting, så skal du gå nu. Hey, stop it. 믿었던 그녀마저 의심을 하자 감정이 격해진 루카스는 그녀를 밀어버리게 되고 혼자만 남게 됩니다. 그렇게 시간이 지나 루카스의 삶은 이미 페인의 삶이 되어 있었고 For satan, Markus, er det dig? 그런 그가 걱정이 되어 아들 마코스가 집으로 찾아옵니다. Jeg er ikke helt normal her i øjeblikket, ikke? 하지만 루카스는 해고와 기약 없는 경찰 조사로 인해 상황은 더 악화되어 있었습니다. Hvad fanden? Der sidder min gudsøn. Hej, Markus. 마을 모든 사람들이 루카스에게 등을 돌렸지만 다행히 그의 또 다른 절친이자 아들 마커스 대부 부름만 루카스의 말을 믿고 그의 곁을 지켜주고 있었습니다. Aha, og hvad sagde de? Så kan jeg forstå på dem, at jeg åbenbart har rørt ved nogle andre børn nu. Helvede, du har jo ikke gjort noget. 마을 사람들의 의심과 분노는 아들 마코스에게까지 가게 되고 Kan du så ikke hilse mig og sige, at han ikke skal handle her mere, og han skal heller ikke bede dig om det? Det skal I bare ikke. Jeg er blevet arresteret, jeg skal lige med her. 설상가상 루카스는 경찰에게 체포되어 끌려가게 됩니다. Bare spørg, om I kunne hjælpe min far. 마코스는 답답한 마음에 직접 테오의 집에 가서 도와달라고 하는데 Hvorfor lå du min far? Det gør jeg ikke. Klar, her. Kom her. 결과는 냉정하게 돌아왔습니다. Kom ind i varmen. 마코스는 지친 몸으로 의지할 수 있는 대부 부른 집에 찾아가게 되고 부른에게서 뜻밖의 말을 듣게 되는데 Alle børnene fortæller åbenbart den samme historie. De beskriver åbenbart i detaljer. Da politiet så kørte hjem og undersøgte jeres hus her i form, så fandt de ud af, Markus. Vi skal ikke have nogen kælder. 바로 루카스의 무죄가 입증될 것이라는 것이었습니다. 다음날 부른의 말대로 아이들의 진술이 거짓말이라는 걸 드러나게 되면서 루카스는 무혐의로 집으로 돌아옵니다. 하지만 루카스는 무죄가 밝혀졌지만 마을 사람들은 여전히 색안경을 끼고 그를 범죄자 취급하며 그를 더 괴롭힙니다.
루카스의 반려견 페니를 죽이고 슈퍼 및 마을 어느 가게든 출입을 못하게 합니다. 크리스마스 이브날 마음고생 때문에 수척해진 루카스는 뭔가 결심한 듯 성당으로 가는데 성당에는 마을 사람들과 테오 가족이 있었고 사람들은 루카스를 경멸의 눈으로 쳐다봤습니다. 예배가 시작되고 루카스는 많은 생각들을 하게 됩니다. 잘못된 소문으로 단 한순간에 살아갈 목적을 잃어버리고 그를 잘못된 시각으로 바라보면서 괴롭히는 마을 사람들. 루카스는 그동안의 억울함과 울분, 배신감 등 여러가지 감정이 뒤섞여 북받쳐 올라옵니다. 결국 루카스는 그 감정을 참지 못하고 테오에게 다가가 루카스의 눈에서 진실이 보였는지 테오는 그동안의 미안함과 죄책감으로 루카스의 집에 찾아가 그렇게 말없이 한동안 같이 시간을 보냅니다. 1년의 시간이 지나 아들 마쿠스가 성인이 된 기념으로 마을 사람들이 한자리에 모이고 루카스는 마을 사람들과 인사를 하며 예전 삶으로 돌아온 것처럼 보입니다. 마을 사람들이 축하해주며 웃고 있지만 그런 마을 사람들의 얼굴을 천천히 보는 루카스. 사실 루카스는 집단 따돌림의 무서움을 알기에 깊은 상처를 숨기고 아무렇지도 않은 척합니다. 그리고 루카스 앞에 나타난 클라라. 루카스는 아직도 선을 넘지 못하는 클라라에게 다가가 번쩍 들어 올려 반갑게 맞이합니다. 마쿠스가 성인이 된 기념으로 다같이 사슴 사냥에 나가게 되고 잠시 물 위에서 떨어져 지나가는 사슴을 보며 생각에 잠겨있는 루카스. 이때 누군가 의도적으로 루카스 옆에 있는 나무에 총을 쏘는데 석양을 등져 누군지 알 수 없는 사람이 루카스에게 총을 쏘고는 이내 사라집니다. 무죄가 밝혀졌음에도 아직도 누군가에게 루카스는 아동 성추행범으로 청구가 겨냥되고 있었고 그런 루카스의 표정을 보여주며 많은 여운을 남기고 영화는 끝이 나게 됩니다. 검증되지도 않은 사실로 주관적인 공동체의 집요한 마녀 사냥으로 인해 한 사람의 인생을 절망에 빠뜨리는 것을 정말 잘 표현한 영화 더 헌트. 이 영화를 보면서 제일 안타까운 장면은 진실이 밝혀졌음에도 주인공을 바라보는 사람들의 시선은 범죄자 그대로였고 영화가 끝날 때까지 그 누구도 루카스에게 미안하다고 하는 사람은 없었던 것입니다. 네티즌 사이에서도 마지막에 총을 쏜 사람이 루카스의 아들 또는 그의 친구라고 의견이 갈리는데 중요한 것은 총을 쏜 사람이 누구인지가 중요한 것이 아니라 사람들 마음속에는 루카스에 대한 인식이 변하지 않는다는 것을 보여주는 것 같습니다. 깊은 여운을 남기고 주인공의 눈빛 및 감정 연기가 뛰어난 이 영화 강력 추천해드립니다. 이상 시네마장이었습니다. 감사합니다.